हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती शिशुकुंज वगवाला में आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 9 विषय संस्कृत में आज आप रिविजन विडियो नंबर 1 थी शुरुआत करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ जेटला पण विडियो चाल्या छे ए विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 2, 3 અને 4 अंतिम जे विडियो है આપણે ચોથા પાઠનો વલ્લભી વિદ્યાસ્થાનમ એ વિડીયો એ બાબતે આપણે સમજ પ્રાપ્ત કરી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા સર્વે પાસે હવે આ યુનિટ ટેસ્ટ જે લેવાનો છે, એકમ કસોટી જે લેવાની છે એનો ટાઈમ ટેબલ ને આ બધું આવી ગયું હશે, પેપરનું માળખું આ બધું આવી ગયું છે। હવે કેવી રીતે તૈયારી કરવી એ ખાસ કરીને समझवानुं ये जरूरी है। आजना आ विडियो नंबर 1 रिविजन विडियो नंबर 1 नी अंदर आपणे सौ प्रथम संस्कृतनु धोरण 9 जो पेपरनु माळखुं छे एने खास करीने आपणे पहला समझीए। कोई पण काम करवुं होय तो पहला एना आयोजनने विचारवुं पड़े। तो आ पेपर जे तमारुं हशे कुल 50 गुणनु है। समय मर्यादा यानी 2 कलाकनी है। 2 कलाक में तमारे पेपर लखवानुं रहेशे। 3 सेक्शन आनी अंदर कुल 4 सेक्शन आपेला है। पहलू विभाग ए जे छे, अहींया विद्यार्थी मित्रों एक बात याद रखो कि आपणे पाठ नंबर 2, 3 અને 4 3 ज पाठ चाले छे। आ 3 पाठ ने एक एक विभाग में वहेंचवामां आवेला छे। हवे जो विभाग ए नी अंदर पाठ नंबर 2 आधारित प्रश्नोत्तरी हशे। घणी सरलता रहेशे तमारे तैयारी करवा माटे। विभाग ए में पाठ नंबर 2 मांथी बधा प्रश्नों हशे। एम टूंकमां पहलो जे प्रश्न जे छे, नीचे आपेल गद्यखंडनुं गुजराती भाषा में अनुवाद लखो। मतलब कि अहींया 2 पेरेग्राफ हशे। आ 2 पेरेग्राफ मांथी एक ज पेरेग्राफ तमारे लखवानो रहेशे, एनो अनुवाद लखवानो रहेशे। आ अगाऊ तमने जणाव्युं छे नोटबुक में तमारे लखवानुं छे। नोटबुक में नवा पेज थी नवा विभाग की शुरुआत करवानी है। नवो विभाग नवा पेज थी ज लखजो, जेथी करीने चेकिंग करवामां तपासवामां अनुकूलता रहे। जे पहलो प्रश्न है गद्यखंड अनुवाद, ये 5 मार्क्सनो है बेटा। बहुत इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है। मात्र अनुवाद लखवानुं है। जे संस्कृत पेरेग्राफ अंदर आप्यो है पेपर में ए तमारे लखवानो नथी। संस्कृत में नहीं लखवानी जरूर, डायरेक्ट एनो अनुवाद लखवानो शुरुआत करवानी। संस्कृत में ये लखवो जरूरी है नहीं। एटले पहलो प्रश्न तमने खबर पड़ी गयो कि पेरेग्राफनु अनुवाद है। अने ए पण कया पाठनुं छे ए तमने कही दूँ कि बीजा पाठनुं छे। बराबर। धारो कि बीजा पाठ में आपणे पहलो पेरेग्राफ शीख्या था कि एकः चातक शिशु आसितः, ए पेरेग्राफ आवी शके। तो मात्र ने मात्र एटला पेरेग्राफनुं अनुवाद एकलुं लखवुं, संस्कृत लखवानी जरूर नहीं। ओके। तो पहलो प्रश्न ए छे। एना पछी जे बीजो प्रश्न जे छे ए बीजो प्रश्न नीचे आपेल संस्कृत प्रश्नना संस्कृत भाषा में ज उत्तर लखो। एमां कोई ऑप्शन रूपे प्रश्न हशे नहीं। 2 प्रश्नों आवशे। ए 2 प्रश्नों तमारे लखवाना रहेशे अने एक प्रश्नना 2 गुण है। जो तमे 2 लखशो तो 2 दूना 4 मार्क्स तमने 4 गुण तमने मळी रहे। संस्कृत प्रश्न बहुत ज सहेला है અને એ પણ અહીંયા તમને ખબર છે કે કયા પાઠના વાલે છે, બીજા પાઠના। બરાબર। જેમ કે એક સંસ્કૃત પ્રશ્ન જોઈએ તો તૃષયા પીડિતઃ કઃ આસીત, આવો એક પ્રશ્ન છે સંસ્કૃતમાં। તો તમારે ઉત્તરમાં લખી શકાય ચાતક શિશુ તૃષયા પીડિતઃ આસીત। चातक शिशु तृषया पीड़ित आसीत। बराबर।
આ રીતે સંસ્કૃત પ્રશ્નો આવા કોઈ હશે એ તમારે લખવાના રહેશે. એના પછીનો જે ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ ત્રીજો પ્રશ્ન બહુ સરળ છે, માર્ક્સ પણ બહુ સારા છે એના. ગુજરાતી પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં જ ઉત્તર લખવાના છે. કેવા લખવાના છે? ગુજરાતી પ્રશ્નના ગુજરાતી ભાષામાં જ તમારે ઉત્તર લખવાના છે. એમાં મુખ્યતઃ 3 જ પ્રશ્નો હશે અને એ 3 પ્રશ્નો તમારે ફરજિયાતપણે લખવાના છે. એની અંદર કોઈ ઓપ્શન રૂપે કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. બરાબર, ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. હવે ધારો કે એક પ્રશ્ન છે, એમાં પણ એક પ્રશ્નનો 2 માર્ક્સ છે, એટલે 3 દૂના 6 માર્ક્સના ગુજરાતી પ્રશ્નો છે. એક પ્રશ્ન છે કે માતા ચાતક શિશુને શું ન કરવા કહે છે અને શા માટે? હવે 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે તો થોડું બને એટલું વિસ્તારપૂર્વક લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. માતા ચાતક શિશુને શું ન કરવા કહે છે? એનો ઉત્તર એ છે માતા પોતાના બચ્ચાને તળાવનું પાણી પીવા માટે ના કહે છે. પછી એનું કારણ પણ બાજુમાં પૂછ્યું છે, શા માટે ના પાડી છે. હા, આનો જવાબ તમને પણ આવડે છે ને? શું આવે છે? કેમ ના પાડી? હા, કારણ કે ચાતક પક્ષી એ કહેતું કે આપણા કુળની પરંપરા એ છે કે આપણે માત્ર વરસાદનું જ પાણી પીએ છીએ. શાનું પાણી પીએ છીએ? માત્ર ને માત્ર વરસાદનું પાણી. નદી, સરોવર, તળાવ, નહેર વગેરે જેવા પાણીનો ઉપયોગ આપણે કરી ન શકીએ. વગેરે જેવા પાણીને આપણે પી શકીએ નહીં. આ એનું મુખ્ય મતલબ કે એનું કારણ એ છે કે એના કુળની એક પરંપરા હતી અને આ પરંપરાનું પાલન કરવા માટે થઈને એ ચાતક પક્ષી પોતાના બચ્ચાને તળાવનું કે સરોવરનું પાણી પીવાને ના કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ટૂંકમાં આવા બધા પ્રશ્નો હશે, બીજા પાઠના જ હશે એ પણ, તો એ રીતની તમારી તૈયારી કરતા રહેવું. બરાબર? ઓકે. આ વસ્તુ આપણે વિભાગ એ માટે, સેક્શન એ માટે આ 3 પ્રશ્નો જોયા પહેલેથી ફરી. સેક્શન એમાં પહેલો પ્રશ્ન ગદ્ય અનુવાદ હશે, પેરેગ્રાફ હશે, એનો અનુવાદ લખવાનું રહેશે. બીજો પ્રશ્ન સંસ્કૃત પ્રશ્નો 2 હશે, એના ઉત્તરો લખવાના રહેશે. સંસ્કૃત પ્રશ્નોમાં તમે નંબર મારીને આગળ ઉત્તર લખી દો તો ચાલશે, પ્રશ્ન નહીં લખો તો કોઈ જ વાંધો નથી. એવી રીતે ગુજરાતી પ્રશ્નમાં પણ છે, 3 પ્રશ્નો છે તો એમાંય નંબર મારીને ઉત્તર લખવા માંડવાનું. બરાબર? એટલે 3 પ્રશ્નો સેક્શન એની અંદર આવશે. ઓકે. હવે વિભાગ બી, સેક્શન બી જોઈએ તો આ સેક્શન બીની અંદર પાઠ નંબર 3, કદાચ તમારું પેપરનું માળખું તમને જે મોકલાવ્યું છે ને એની અંદર આ પાઠ નંબરનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પણ તમારે કરી લેવાનો. આ જે બીજો વિભાગ છે સેક્શન બી જે છે એની અંદર પાઠ નંબર 3 આધારિત પ્રશ્નો હશે. શાના આધારિત? ત્રીજા પાઠ આધારિત પ્રશ્નો હશે. હવે ત્રીજો પાઠ એ આપણો નાટકવાળો પાઠ છે, નાટ્યાંશ છે. કેવું છે? નાટ્યાંશ છે. તો આ જે નાટ્યાંશ જે છે એનો એક પેરેગ્રાફ હશે, 2 પેરેગ્રાફ હશે. આ 2 પેરેગ્રાફમાંથી એક પેરેગ્રાફનું આપણે અનુવાદ લખવાનું રહેશે ગુજરાતીમાં. આ પણ સંસ્કૃતમાં પેરેગ્રાફ તમારા પેપરમાં આપેલો હશે. માત્ર ને માત્ર તમારે જ્યારે આન્સર લખો છો, ઉત્તર લખો છો, ત્યારે તમારે ગુજરાતી અનુવાદ જ સીધું લખવાનું રહેશે. 2 પેરેગ્રાફ છે, 2માંથી કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ તમારે લખવાનો રહેશે, એ 4 માર્ક્સનો છે. એના પછી આપેલ પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખો. મતલબ શું છે? મતલબ કે 2 ગુજરાતી પ્રશ્નો હશે. કયા પાઠના? ત્રીજા પાઠના. ત્રીજા પાઠના 2 ગુજરાતી પ્રશ્નો હશે તો એ 2 કમ્પલસરી તમારે લખવાના રહેશે. એક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ છે એટલે 2 પ્રશ્નના 3 માર્ક્સ, 4 માર્ક્સ તમને મળી શકે. બરાબર? ઓકે. તો સેક્શન બીમાં માત્ર 2 પ્રશ્ન છે. પહેલું નાટ્યખંડનું અનુવાદ લખવું તે 4 માર્ક્સનું, અને પછી
આપેલ પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખવા, એ પણ 4 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો છે. ગુજરાતી પ્રશ્નો બહુ જ સહેલા છે, બરાબર ને? તો એ પણ બહુ સારી રીતે સ્વચ્છ અને વંચાય તેવા અક્ષરે સ્પષ્ટ લખવાનું રહેશે. સેક્શન સીની અંદર પાઠ નંબર 4 આધારિત પ્રશ્નોત્તરી હશે. ચોથું જે પાઠ છે એ ચોથા પાઠની અંદર માંથી પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે નીચે આપેલ ગદ્ય ખંડ પરથી પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. પ્રત્યેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ. 5 માર્ક્સનો આ પેરેગ્રાફ છે. ફરી એકવાર કહું છું, અહીંયા એક પેરેગ્રાફ આપ્યો હશે. પેરેગ્રાફની નીચે 5 પ્રશ્નો હશે સંસ્કૃતમાં. એ પેરેગ્રાફમાંથી જ સંસ્કૃત પ્રશ્નના ઉત્તર શોધીને તમારે લખવાના રહેશે. અહીંયા અનુવાદ લખવાનું વાત કહેતો નથી, બરાબર ને? શું લખવાનું છે? સંસ્કૃત પ્રશ્નો છે, સંસ્કૃત પેરેગ્રાફ છે, એના પછી 5 પ્રશ્નો નીચે આપેલા છે અને એ 5 પ્રશ્નના ઉત્તર તમારે લખવાના રહેશે, બરાબર? ગુજરાતીમાં જેને તમે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ કહો છો ને, પદ્યાર્થ ગ્રહણ, ગદ્યાર્થ ગ્રહણ, આ એ રીતનો એક પ્રશ્ન છે, બરાબર ને? તો એ રીતનો પેરેગ્રાફમાંથી પ્રશ્નો તમારે લખવાના રહેશે અને એ પણ સંસ્કૃતમાં લખજો. જવાબ ઉત્તરો ક્યાં તમારે શામાં લખવાના છે? સંસ્કૃત ભાષામાં જ લખવાના રહેશે. નીચે આપેલ પ્રશ્નના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર લખો. એના પછી ચોથા પાઠમાંથી જ 2 સંસ્કૃત પ્રશ્નો આવેલા હશે. આ 2 સંસ્કૃત પ્રશ્નોને તમારે લખવાના રહેશે. એક સંસ્કૃત પ્રશ્નનો 2 માર્ક્સ છે, તો 2ના 4 માર્ક્સ તમને અહીંયા મળી શકે. એના પછી નીચે આપેલ પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખો. એમાં 4 પ્રશ્નો હશે, 4 ગુજરાતી પ્રશ્નો હશે, 8 માર્ક્સના હશે, બરાબર? એ પણ ખૂબ શાંતિથી સારી રીતે તમારે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. છેલ્લું જે સેક્શન છે, સેક્શન ડી, એ વ્યાકરણ વિભાગ છે. આ વ્યાકરણ વિભાગની અંદર પ્રથમ જે પ્રશ્ન છે એ પ્રથમ પ્રશ્ન, સંસ્કૃત શબ્દનો સંસ્કૃતમાં જ સમાનાર્થી લખો. આપણે દરેક ચેપ્ટરની અંદર જે વિડીયો આવ્યા છે, જે વર્કશીટ આવેલી છે, એની અંદર એક વર્કશીટમાં સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લીધેલા છે. જો તમને ખબર હોય તો એ સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ 1 માર્ક્સના પ્રશ્ન રૂપે અહીંયા આવશે. 3 ઓપ્શન આપવામાં આવશે તમને, જેમ કે પ્રાસાદહ, બરાબર? અને 3 ઓપ્શન આપેલા હશે. મહેલઃ, મહલઃ, પ્રસાદઃ, ગવાક્ષ. આ 3 ઓપ્શન હશે. તો એમાંથી કયો ઓપ્શન સાચો આવી શકે સંસ્કૃતમાં? મહલ, અને કે કોઈક મકાન, રાજ દરબાર. એના પછી સંસ્કૃતમાં જ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હશે. સત્યમ, તો એના 3 ઓપ્શન, અસત્યમ, અજ્ઞાનમ, 3 ઓપ્શન હશે. તો સત્યમનું વિરુદ્ધાર્થી શું આવે? અસત્યમ, બરાબર? આ રીતે તમારે સંસ્કૃતમાં લખવાનું રહેશે. એના પછી સંસ્કૃત શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ. તમે જે શબ્દાર્થ લખો છો ને, એ શબ્દાર્થમાંથી આ ગુજરાતી અર્થ આવી શકે, બરાબર? જેમ કે ગવાક્ષ, ગવાક્ષ આ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો ગુજરાતી અર્થ શું આવી શકે? મહેલ, ઝરૂખો અથવા ગ. 3 ગુજરાતી પ્રશ્નો છે, શબ્દો છે. શું આવે? ઝરૂખો. શું આવે? ઝરૂખો. એના પછી વર્તમાન કાળ આધારિત, આપણે અગાઉની જે શરૂઆતમાં વ્યાકરણના જે વિડીયો આવતા હતા, એ વ્યાકરણના વિડીયોની અંદર આપણે ક્રિયાપદ શીખેલા છે. ક્રિયાપદની અંદર પહેલો કાળ આપણે વર્તમાન કાળ શીખેલા છે. જો તમને યાદ આવતું હોય તો પેલું કોષ્ટક, મી, વહ, મહ, સી, થહ, થ, તી, તહ, અંતિ. આ હતું વર્તમાન કાળ, આ પરસ્મય પદનું.
एवी रीते वर्तमान काल आत्मनेपदना जे प्रत्ययो छे ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। आज बे कोष्टक है वर्तमान कालना आत्मनेपद अने परस्मयपद। आ बंने कोष्टक आधारित बे प्रश्नों हशे। जेम के तमने पूछवामां एवुं आवे के वदामी वदामी, बराबर, अनु पुरुष वचन ओळखावो, वदामी एनो पुरुष वचन ओळखावो। तो एनी अंदर एवुं बने मी, मी कया पुरुष अने वचन में आवे ए तमारे पेलुं कोष्टक जोवुं पड़े। मी वह मह कयामां आव्युं? पहलो पुरुष एक वचन, तो एनी सामे तमारे लखाय पहलो पुरुष एक वचन। अथवा तो क्यारेक एवुं पूछे नीचे आपेला क्रियापदमांथी प्रथम पुरुष एक वचननुं रूप कयुं? त्रण ऑप्शन एवुं आप्यो होय, वदामी, वदती, वदन्ति। पहलो पुरुष एक वचन तो कयो प्रत्यय आवे? मी आवे। तो मी वाळुं क्रियापद कयुं छे ए तमारे शोधवानुं। वदामी तो ए पहलो पुरुष एक वचन में आवे छे, बराबर। तो आ रीतना बे प्रश्नों वर्तमान काळना क्रियापद आधारित हशे ए तमारे लखवाना छे। एना पछी सामान्य भविष्यकाळ, क्रियापदमां बीजो काळ आपणे सामान्य भविष्यकाळ शीख्या हता, ए पण वर्तमान काळ जेवुं ज छे। वर्तमान काळना जे प्रत्ययो छे मी, वह मह, सी थह थ, ती तह अंति, आ जे कोष्टक छे एनी अंदर श्य उमेरी दो ने, स्या एटले सामान्य भविष्यकाळना थाय। स्यामी, स्यावह, स्यामह, स्यसि, स्यथ, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, बराबर। तो आ रीतना ए सामान्य भविष्यकाळ आधारित छे। भविष्यति, भविष्यन्ति, भविष्यतः, त्रण ऑप्शन आपेला होय। सूचना ए होय कि सामान्य भविष्यकाळ त्रीजो पुरुष एक वचननुं रूप ओळखावो। तो सामान्य भविष्यकाळ त्रीजा पुरुष एक वचन में कयो प्रत्यय लागे छे? स्यति प्रत्यय लागे छे। कयो प्रत्यय लागे छे बेटा? स्यति प्रत्यय लागे छे। तो त्रण जे क्रियापद आप्या ने भविष्यति, भविष्यामि, भविष्यन्ति, भविष्यतः, आ जे त्रण ऑप्शन आप्या एमां स्यति क्रियापद वाळुं स्यति प्रत्यय लाग्यो होय ने एवुं क्रियापद कयुं छे ए तमारे शोधवानुं। ए एनो साचो जवाब छे। त्रीजो पुरुष एक वचन में स्यति प्रत्यय लागे तो भविष्यति ए एनो उत्तर आवे। समझाय छे बराबर? हाँ। तो ए रीतनी तमारी आ तैयारी करवानी रहेशे प्रश्नों, व्याकरणना प्रश्नों। एना पछी नीचे विभक्ति आधारित प्रश्न आपेलो छे। विभक्ति ए पण आपणे व्याकरणमां जोई गया छे, है ने। पेला 9 कोष्टक, जन हवारू कोष्टक, फल हवारू कोष्टक, उकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्री, अकारांत नपुंसकलिंग पुल्लिंग, ए 9 प्रकारना कोष्टक छे। पण अत्यारे आ पहली कसोटी छे એટલે તમારે આ 9 કોષ્ટક તૈયાર કરવાની જરૂર નથી। માત્ર તમારે અત્યારે 2 કોષ્ટક તૈયાર કરશો, અકારાંત પુલ્લિંગ એને કે જનહવાળું કોષ્ટક અને અકારાંત નપુંસકલિંગ એને કે ફલવાળું કોષ્ટક। આ 2 કોષ્ટક આધારિત એક એક પ્રશ્નો હશે। જનવાળું કોષ્ટક તમને યાદ છે? તૈયાર કર્યા છે બેટા? હા, મેં તમને ગાયને શીખવાનો સમજાવ્યું હતું કે કદાચ તૈયાર ના કરી શકું तो तमे एने लयमां एक तालमां बद्ध करीने पण याद करी शको, तैयारी करी शको। फरी एक वार ए समजावुं छुं केवी रीते लयमां अने तालमां गाई शकाय। जनः जनो जनाः प्रथमा, जनम जनो जनान द्वितीया, जनेन जनाभ्यां जनेः तृतीया, जनाय जनाभ्यां जनेभ्यः चतुर्थी, जनात् जनाभ्यां जनेभ्यः पंचमी, जनस्य जनयो जनानां षष्ठी,
જને જનયો જને સુસપ્તમી. આ રીતે એને તમે સરસ મજાનું ગાઈને પણ તૈયારી કરી શકો છો. ગાવાથી તમને સારું એવું યાદ રહેશે. એ રીતે ફલવાળું જે કોષ્ટક છે એને પણ આ રીતે તૈયાર કરી લેવાનું. ફલમ ફલે ફલાની પ્રથમા, ફલમ ફલે ફલાની દ્વિતીયા, ફલેન ફલાભ્યામ ફલે હે તૃતીયા, ફલાય ફલાભ્યામ ફલેભ્ય ચતુર્થી, ફલાત ફલાભ્યામ ફલેભ્ય પંચમી, ફલસ્ય ફલયો ફલ નામ ષષ્ઠી, ફલે ફલયો ફલેસુ સપ્તમી. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ફલવાળું પણ કોષ્ટક તમે સરસ રીતે તૈયારી કરી શકો એમ છો. બરાબર, આ બંને કોષ્ટકની તૈયારી કરવાની. પ્રશ્ન તમારા વિભક્તિ આધારિત કેવા પૂછાય એ જોઈએ તો ધારો કે જન્મ આવો એક શબ્દ આપ્યો છે અથવા ઉપર સૂચના આપી છે, દ્વિતીયા એક વચનનું રૂપ ઓળખાવવું સૂચના ઉપર આવી છે. નીચે 3 ઓપ્શન આપેલા હશે, જનેન, જનેભ્યઃ, જનમ. 3 ઓપ્શન નીચે આપેલા છે. સૂચના આવી છે કે દ્વિતીયા એક વચનનું રૂપ ઓળખાવવું, તો જનવાળું કોષ્ટક યાદ કરવું પડે. દ્વિતીયા એક વચનમાં કયો પ્રત્યય લાગે છે? જનઃ, જનો, જનાહ. પ્રથમામાં દ્વિતીય વિભક્તિ જનમ, જનો, જનાન. દ્વિતીય એક વચન આપણે જોવાનું છે તો કયું આવ્યું? જનમ. તો જન્મવાળો ઓપ્શન છે, મ વાળો ઓપ્શન છે અંદર, એ જોવાનું. હા, તો અહીંયા છે જનમ, તો એનો ઉત્તર બનશે. બરાબર. એટલે ફલેસુ આવો શબ્દ છે. બેટા આ શબ્દો નહીં પૂછાય. જન અને ફલ શબ્દો બેઠા આવે એવું ના બની શકે. બીજા શબ્દો આવી શકે કે વૃક્ષ, વૃક્ષેસુ, અને વિભક્તિ વચન કયું? સપ્તમી બહુવચન. વૃક્ષે શબ્દમાં વિભક્તિ વચન કયું બને? સપ્તમી એકવચન. વૃક્ષમ શબ્દમાં વિભક્તિ વચન કયું આવે? પ્રથમા દ્વિતીયા એકવચન. કારણ કે વૃક્ષમ, વૃક્ષે, વૃક્ષાની, વૃક્ષમ, વૃક્ષે, વૃક્ષાની, પ્રથમા અને દ્વિતીયા આ બંને વિભક્તિમાં એક વચનમાં આ એક જ સરખો પ્રત્યય પ્રયોજાયેલો છે, માટે એનો જવાબ આવી શકે. બરાબર. ઓકે, તો આ વિભક્તિમાં તમને ખબર પડી હશે. નીચેનો શબ્દ જે છે એ કૃદંત છે. કૃદંત આપણે અગાઉ શીખેલા છે. કૃદંતની અંદર મુખ્ય 2 કૃદંત છે, સંબંધક ભૂતકૃદંત અને હેતુઅર્થ ભૂતકૃદંત. સંબંધક ભૂતકૃદંતની અંદર ત્વા, ઇત્વા, ત્ય, મ્ય, ય આટલા લાગે તો સંબંધક ભૂતકૃદંત લાગે. તુમ, ઇતુમ, દુમ, સ્ટુમ, સ્ટુમ આટલા લાગે તો હેતુઅર્થ બને. જેમ કે પઠિત્વા એ શબ્દનું કૃદંત કયું? સંબંધક ભૂતકૃદંત. ભવિતુમ શબ્દમાં કૃદંત કયું? તુમ પ્રત્યય લાગ્યો તો કયામાં આવે? હેત્વર્થમાં. બરાબર. તો આ રીતના એ કૃદંતવાળા પણ પ્રશ્નો તમારે આવશે, તો એ રીતના કૃદંતવાળા પ્રશ્નો પણ તમારે લખવાના રહેશે. ઓકે, આશા રાખું છું આ પેપરનું માળખું આખું શાંતિ મેં તમને સમજાવ્યું છે એ પ્રમાણે તમને સમજ પડી હશે. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પાઠ નંબર 2 કોલોસી આચાર જે છે એને અગાઉ આપણે ભણી ગયા છે, પણ ફરીથી એકવાર રિવિઝન રૂપે ફરીથી રિપીટ કરીશું. કોલોસી આચાર એ શબ્દનો અર્થ શું બનશે બેટા? કુળની પરંપરા. શું બનશે? કુળની પરંપરા. હે, આ એક નાનકડી વાર્તા છે. એક નાનકડું ચાતક પક્ષીનું બચ્ચું હતું. એને તરસ લાગે છે. એ પાણી પીવા માટે જ્યારે જાય છે ત્યારે એની માતા તેને અટકાવે છે કે આપણે તળાવનું પાણી, નદીનું પાણી પી શકીએ નહીં. આપણે તો સરોવરનું જ પણ પાણી ન પી શકીએ, માત્ર વરસાદનું જ પાણી પી શકીએ. આ એના કુળની પરંપરા છે. બરાબર. ચાતક પક્ષીને એના બચ્ચાને અટકાવે છે, પણ બચ્ચું માનતું નથી. બરાબર. ને પાણી પીવા માટે જાય છે. ખેડૂત પિતા અને પુત્રનો વાર્તાલાપ સાંભળે છે. ત્યાંથી બોધ પ્રાપ્ત કરી એ પાછું પોતાની માતા પાસે આવે છે અને પોતાની સર્વ ઘટના જણાવે છે. માતા તેને આશીર્વાદ આપે છે અને પછી થોડા સમયમાં વરસાદ પડે છે. ચાતક પક્ષી પોતાના બચ્ચાની તરસ શાંત કરે છે. એટલે એક નાનકડી વાર્તા અહીંયા છે. હવે બેટા પેરેગ્રાફ આમાંથી આવી શકે
કે એક ચાતક શિશુ આસિત, એક ચાતક પક્ષીનું બચ્ચું હતું, બરાબર ને? આ પેરેગ્રાફ આવી શકે, નીચેવાળો પણ પેરેગ્રાફ, આમાંથી કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ આવી શકે, તો એની અનુવાદની તૈયારી તમારે કરવાની રહેશે. નીચે શબ્દાર્થ આપેલા છે એ બધા વાંચવાના છે. સ્વાધ્યાય આપ્યું છે, ખાસ કરીને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આવી જોઈએ કે તૃષયા પીડિત શિશુ કસ્ય સમીપમ ગચ્છતિ. તો અહીંયા ઓપ્શન આપ્યું છે કે જનસ્ય સમીપમ ગચ્છતિ. દેવ શબ્દસ્ય પર્યાય શબ્દ કહ. અહીંયા ઓપ્શન આપેલો છે કે મેઘ શબ્દસ્ય પર્યાય શબ્દ કહ તો વૃષ્ટિ. સર્વે કિમ રક્ષિતવ્યમ તો કુલાચાર. વૃદ્ધ કીદૃશાસિત તો મરણાસન્નહાસિત. કસ્ય શિશુ કસ્ય પ્રતીક્ષા કરોતિ તો મેઘસ્ય. પુનરપી નિસંધિ પુનઃ વત્તા અપી. બરાબર. એના પછીનો સંસ્કૃત પ્રશ્ન આપેલા છે. તૃષયા પીડિત કહ આસિત. પહેલાં સંસ્કૃત પ્રશ્નના તમે જો ગુજરાતી સમજશો ને તો તમે ઉત્તર બહુ સારી રીતે યાદ રાખી શકશો. માત્ર ગોખણ પટ્ટી કરવાથી કશું યાદ ન રહે, આ બાબતને તમે ખાસ સમજી લો. પ્રશ્નને આપણે પહેલું સમજવાનું છે, પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે એ વસ્તુને આપણે સમજવાનું છે. પછી આપણે પાઠ ભણ્યા છીએ એ પાઠને યાદ કરવાનું, તો એનો ઉત્તર, એનો આન્સર આપમેળે તમારા મગજમાં આવે ને આવે. પણ જો પાઠને સમજ્યા હોય તો, જો તમે માત્ર ગોખણ પટ્ટી કરી હશે તો એ પરીક્ષાના સમયે ભૂલી જાઓ એવી શક્યતાઓ ઓછા. ગોખણ પટ્ટી ક્યારેય નહીં કરવાની, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. તૃષયા પીડિત કહ આસિત. ગુજરાતીમાં એને પહેલાં સમજવાનું. તરસથી પીડાયેલું કોણ હતું? કોણ હતું? જવાબ આપો છો, ચાતક પક્ષીનું બચ્ચું. હવે એક સંસ્કૃતમાં જવાબ આપી શકો ને, જે ચાતક શિશુ તૃષયા પીડિત આસિત. હે ને? છે ને? બહુ ટૂંકો જવાબ છે, એક જ શબ્દમાં. અને આ એક જ પ્રશ્નના તમને 2 માર્ક્સ મળી શકે. ચાતક શિશુ કિમ પાતુમ ન અર્હતિ. ચાતક શિશુ શું પી ન શકે? તો શું ન પી શકે? તડાગ જલમ પાતુમ ન અર્હતિ. ચાતક શિશુ તડાગ જલમ પાતુમ ન અર્હતિ. તળાવનું પાણી પી શકે નહીં. કૃષક પુત્રસ્ય દારિદ્ર્યમ કેન નષ્ટમ ભવિષ્યતિ. તો ધનસુત પ્રાપ્ત કૃષક પુત્રસ્ય દારિદ્ર્ય નષ્ટમ ભવિષ્યતિ. ધનસુત એટલે કે ધનની પહેલી ખેડૂતના પુત્રને મળી હતી ને, એનાથી ગરીબાઈ દૂર થશે એવું એ મનમાં થોડું વિચારે છે. એના પછી કૃષક પુત્રને માર્ગે કિમ પ્રાપ્તમ. તો રસ્તામાં શું મળે છે? ધનસુત પ્રાપ્તમ. કૃષક પુત્રેન માર્ગે ધનસુતમ પ્રાપ્ત. બેટા સંસ્કૃતમાં પ્રશ્નો છે, એક એક શબ્દમાં એના જવાબ છે, પણ એ શબ્દ સાચી વિભક્તિમાં લખાયેલો હોવો જોઈએ. માર્ગેન ધનશ્રુતમ, ધનશ્રુત પ્રાપ્ત, આવું જ જવાબ લખાવો. ધનશ્રુતસ્ય એવું લખો ને તો જવાબ ખોટો પડે તમારો. ચોક્કસ વિભક્તિ આમાં વપરાયેલી હોવી જોઈએ. બાકી તો જવાબ સાચો હોય જો ચોક્કસ શબ્દ નહીં વાપર્યો હોય, ચોક્કસ વિભક્તિ નહીં વાપરી હોય ને, તો તમારો આન્સર ખોટો ગણાશે. શિશો તૃષા કેન નષ્ટા. તો પક્ષીની તરસ શાનાથી શાંત થઈ? તો તડાગ જલ મેઘસ્ય જલમ પીત્વા શિશો તૃષા નષ્ટા ભવિષ્ય. ઓકે. એના પછી બેટા પ્રશ્નો છે, પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો. એ આપણે અત્યારે પૂછાતું નથી તો એના વિશે આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ. એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે આ ખાસ સમજવાનો છે. ધાતુરૂપોનો પરિચય. કે ઈચ્છામી એ ક્રિયાપદ કયા કાળનું છે? તો વર્તમાન કાળ, પરસ્મય પદ, પહેલો પુરુષ એકવચન. મી વહ મહ એના આધારિત. ગચ્છતી એ ક્રિયાપદ આપ્યું છે, એમાં મૂળ ધાતુ ગચ્છ છે. તી ક્રિયાપદ કયા કાળમાં આવે છે એ તમારે યાદ કરવાનું. વર્તમાન કાળમાં આવે છે. કયા પદમાં આવે છે? પરસ્મય પદમાં આવે છે.
કયા પુરુષમાં આવે છે? ત્રીજો પુરુષ, તી તહ અંતિ, તી તહ અંતિ. તો એ તમારે લખવાનું રહેશે. હવે જે એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે અહીંયા અર્હસી, આ જે ક્રિયાપદ અર્હસી જે ક્રિયાપદ આપ્યું છે એની અંદર કાળ કયું છે? સી ક્રિયાપદ કઈ આવે છે? તો વર્તમાન કાળમાં આ લખ્યું તમે. પદ કયું છે? પરસ્મય પદ. પુરુષ કયું છે? અર્હસી. તો બીજું પુરુષ એક વચન. કયું વચન છે? બીજું પુરુષ એક વચન. તો એ રીતનું તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર આ પ્રશ્નને આ રીતે તમે સોલ્વ કરી શકો છો. કથયતિ, તો તે ક્રિયાપદ ક્યાં આવે છે? વર્તમાન કાળમાં, ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં. વદતી, એ પણ વર્તમાન, વદ એ મુખ્ય ધાતુ છે. વર્તમાન કાળ, પરસ્મય પદ અને ત્રીજો પુરુષ એક વચન. બરાબર. આ રીતના એ વ્યાકરણ પ્રશ્નો અહીં આપેલા છે. અને સાથે અહીંયા ગુજરાતી પ્રશ્નો આપેલા છે. કુલાચાર એટલે શું? જવાબ આનો તમને સારી રીતે આવડતો જ હશે. હવે કુલાચાર એટલે શું? આપણા કુળની પરંપરાનું જે પાલન કરવું ને, નીતિ નિયમો રિવાજો આ બધાનું પાલન કરવું એને કુલાચાર કહે છે. ભગવાન રામે ની કુળની પરંપરા એ હતી કે પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. એકવાર એ રઘુકુળમાં જે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આવું કરવાનું છે, પછી વચન આપી દીધું, પછી એ વચનનું કોઈ પણ હિસાબે કોઈ પણ ભોગે પાલન થતું. કદાચ જીવ ગુમાવવાનું આવે ને તો એનું ચોક્કસપણે પાલન થાય ને થાય. અને એ માટે જ ભગવાન રામ પોતાના પિતાશ્રીના વચનનું પાલન કરવા માટે તેઓ 14 વર્ષ માટે વનવાસ ગયા હતા. બરાબર. તો કુલાચાર એટલે આપણા કુળની પરંપરાનું પાલન કરવું, નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું, આપણા ધર્મનું પાલન કરવું, એને કુલાચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માતા ચાતક શિશુને શું ન કરવા કહે છે અને શા માટે? અગાઉ આપણે પેપરના માળખામાં પ્રશ્નની ચર્ચા કરી. બરાબર. એના પછી જોઈએ નિર્ધન પુત્ર, નિર્ધન હોવા છતાં કૃષક પુત્રે શા માટે ધનસૂતને સ્પર્શ પણ ન કર્યો? એ ખેડૂતનો પુત્ર ધનથી ભરેલી થેલીને જુએ છે. જીવો હાથ લંબાવે છે એ થેલીને લેવા માટે. અને એ સમયે એ ખેડૂતના પુત્રને પોતાના પિતાશ્રીનો ઉપદેશ યાદ આવ્યો કે બીજાના ધનને ન લેવું એ આપણા કુળની પરંપરા છે, કે ક્યારેય પણ બીજાના ધનને લેવું નહીં. આ ઉપદેશ યાદ આવતા એ ધનની થેલી તેને ત્યાં મૂકી દે છે, એને સ્પર્શ પણ કર્યો નહીં. ચાતક શિશુએ તળાગ જળ શા માટે પીધું? ચાતક શિશુએ તળાગ જળ શા માટે પીધું? તો કેમ પીધું? શા માટે ન પીધું? સોરી બેટા. જ્યારે ચાતક પક્ષીનું એ બચ્ચું, જ્યારે ચાતક પક્ષીનું બચ્ચું પોતાની માતાને જણાવીને કહે છે હું તળાવનું પાણી પીવા માટે જાઉં છું, તેની માતા બચ્ચાને ખૂબ સમજાવે છે. બચ્ચું સમજતું નથી અને તળાવનું પાણી પીવા માટે એને જાય છે. બચ્ચું નાનું છે, રસ્તામાં તે થોડુંક ઉડે છે ને થાકી જાય છે, એટલે એક ઝાડ ઉપર બેસે છે. જે ઝાડ ઉપર બેઠું હોય છે ત્યાં એ ઝાડની નીચે એક ખેડૂતનું મકાન હોય છે, ઝૂંપડી હોય છે, અને એ ઝૂંપડીની બહાર ખેડૂત સૂતો હોય છે ખાટલામાં. એવામાં ખેડૂતનો પુત્ર આવે છે. ખેડૂતનો પુત્ર પોતાના પિતાશ્રીને જણાવે છે આજે જ્યારે હું આવતો હતો ત્યારે રસ્તામાં મને એક ધનથી થેલી ભરી મળી, પણ એને જોઈને મને લેવાનો વિચાર આવ્યો, ગરીબાઈ દૂર થશે એ પણ વિચાર આવ્યો, પણ પછી મને તમારો ઉપદેશ યાદ આવ્યો ને તો મેં એ ધનની થેલી સ્પર્શ ન કર્યો, તેને ત્યાં મૂકીને આવ્યું. આ સાંભળી એના પિતાશ્રી એ દીકરાને, એ ખેડૂતના પુત્રને પોતાના પિતાશ્રી એને આશીર્વાદ આપે છે, શાબાશ બેટા કે તે આપણા કુળની પરંપરાનું પાલન કર્યું છે. ચાતક શિશુ વિચારવા લાગ્યું આ ખેડૂત ગરીબ છે, બીમાર છે, મરણ પથારીએ પડેલો છે, તો પણ પોતાના કુળની પરંપરાનું પાલન કરવામાં કેવી શ્રદ્ધા રાખે છે. તો
તો મારે પણ મારા કુળની એ પરંપરાનું પાલન ચોક્કસપણે કરવું જ જોઈએ. આમ વિચારી આ ચાતક પક્ષીનું બચ્ચું પાણી પીવા માટે તળાવનું પાણી પીધા વગર પાછું ફરે છે. બરાબર, તો આમ આ પ્રશ્નનો આટલું ઉત્તર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી પ્રશ્ન 2 માર્ક્સના છે, તો એનો થોડુંક 3-4 લાઇનમાં એનો ઉત્તર હોવો જ જોઈએ, લખાવવો જ જોઈએ, તો એના 2-1 માર્ક્સ તમને મળી શકે. બાકી સંસ્કૃત પ્રશ્નો તો શોર્ટ જ છે, એક વાક્યમાં જ છે, છતાં પણ એના 2 માર્ક્સ તમને મળવાના છે. તો આ ગુજરાતી પ્રશ્નોની ખાસ કરીને તૈયારી કરવી. બરાબર, ઓકે. આશા રાખું છું આજના રિવિઝન વિડીયો 1ની અંદર બરાબર તમને સમજ પડી હશે. આ વિડીયોને ખાસ 1-2 વાર જોતું રહેવાનું. પરીક્ષાલક્ષી જે બાબત છે એ અનાધારી હોઈ શકે, તૈયારી કરતા રહેશો. બરાબર, એવી શુભેચ્છા સહ અસ્તુ. જય હિન્દ.